आगे देखो राजे, स्टेट एंड प्रूव कैलेज थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव कैलेज थ्योरम। राजे बहुत वधिया थ्योरम है ये थ्योरम की है, स्टेटमेंट है जी। सब तो पहला ये वास्ते ना थोड़ा परमुटेशन ग्रुप का पता होना चाहिए। सो परमुटेशन ग्रुप बारे थोड़ा जिहा मैं थोड़ा दसन लगा की हुंदा वा। मैपिंग्स आ, मान लो एक सैट आ, एनी सैट, कोई भी सैट आ एस, ठीक है। ए फाइनाइट भी हो सकता, इनफाइनाइट भी हो सकता, ठीक है जी। हुण इस सैट च जे आपां एक सैट होर कंसिडर करिए ए एस, ये सारिया मैपिंग्स आ एस टू एस, ये सैट आ, ग्रुप नहीं है, मतलब जस्ट एक सैट, ठीक है। ग्रुप भी हो सकता, सैट भी हो सकता और ग्रुप भी हो सकता, मतलब जरूरी नहीं है ग्रुप भी होवे। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਪਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1 on 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੋ ਐਸ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਫ ਨੂੰ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ 1 on 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਏ ਐਸ, ਦੈਨ ਏ ਐਸ ਇਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ एफ ऑफ जी, ठीक है। एफ ऑफ जी मैपिंग जी पता तेन किहो जी होंदी है, पहला जी ते एक्स अप्लाई हो जाता होंदा, फिर वो एफ अप्लाई हो जाती है। इस तरीके नाल यह मैपिंग डिफाइन होंदी है एस दे एक एलीमेंट वास्ते, ठीक है। जे मतलब की है एफ ऑफ जी, तुसी एफ एक मैपिंग है एस टू एस तक, जी एक मैपिंग है एस टू एस तक। तो जे तुसी एफ ऑफ जी कैलकुलेट करनी है, ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ G1 ਕੀ ਆ। ਜੇ G1 2 ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ 2 ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ F 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ 3। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ F ਆਫ G1 'ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ 1 G 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ F 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 3 ਆ ਜਾਊਗਾ F ਆਫ G। ਸਿੰਪਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? F ਆਫ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਅਤੇ 2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? जी ऑफ 1 दे। सो इत्थे जी ऑफ 1 अंदर पुट करता, जानी कि एफ ऑफ G1 आ जिहड़ा ये किहदे बराबर है? एफ ऑफ G1 दे। मतलब 1 G दे विच पुट करके जो नंबर आया उहनूं एफ दे अंदर पुट कर देना, वो तुहाडा आंसर आ जाऊगा। वो किहदा आंसर होऊगा? 1 ते एफ ऑफ G दा आंसर होऊगा। ये जिहड़ी मैपिंग आ अपने कोले ये भी 1 on 2 हुंदी आ। मतलब जे एफ इज़ 1 on 2 है, जी इज़ 1 on 2 है, एक रिजल्ट होंदा +2 हो सकता है, तो एफ ऑफ जी भी 1 on 2 है। जानी कि एक चीज़ इत्थों पता लगता है, जे एफ ए एस विच पई है, क्योंकि ये ही है ना यह मैपिंग, ये भी ए एस च पई है, तो एफ ऑफ जी 1 on 2 होने करके ये भी ए एस च आ गई। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ठीक है। इदा ही एसोसीएटिव प्रॉपर्टी भी होंदी है जी। आइडेंटिटी किहड़ी होंदी है? आइडेंटिटी मैप। इस ग्रुप की गल कर रहा मैं, प्रूव नहीं करना इनू, क्योंकि यह बहुत बड़ा काम आ, परमुटेशन ग्रुप का काम आ। एस टू एस मैपिंग है किवें डिफाइन की है? यह सेम एलीमेंट नू सेम एलीमेंट ते मैप करती रहिंदी है ये आइडेंटिटी। हुण जदों एफ ऑफ जी कैलकुलेट करांगे आपां, सॉरी एफ ऑफ आई, तो की होऊगा? जदों इहदे ते एक्स लगूगी, मैपिंग किवें, इहदी वैल्यू किवें लभदे आपां? पहला आई नूं आई दे उपर एक्स अप्लाई कर दो, वो जो भी नंबर आऊगा उन्होंने एफ च पुट कर देंगे। हुण जो आई के उपर एक्स अप्लाई किया तो कोई असर ही नहीं होना, क्योंकि आई एक्स की बराबर एक्स के बराबर। तो की बन गया है? एफ ऑफ एक्स के बराबर। हुण देखो एफ ऑफ आई कि बराबर आ? एफ एक्स के बराबर आ। देखो ये कोई भी एक्स होवे भावें, देखो इदा किवें हो सकता? ये तो उदों ही हो सकता जदों एफ ऑफ आई कि बराबर होवे एफ दे। सेम सेंस च मैं प्रूव कर सकदा आई ऑफ एफ है जिहड़ा वो किहदे बराबर आ? एफ दे। सो आई है जिहड़ी एफ वास्ते आइडेंटिटी का काम करन लग गई। हुण एक चीज़ देखो कि ये 1 on 2 आ, हाँ ये 1 on 2 आ। क्यों?
क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग है हमेशा ही 1 1 ऑन टू होंगी आ सेम सैट टू सेम सैट। देखो की है ये एक्स नू एक्स ते मैप कर रही है जानी कि सेम एलीमेंट नू सेम ते मैप कर रही है। जे देखो जे मान लो इधर हैगा 1 2 3 4 1 नू आइडेंटिटी मैप किहदे ते मैप करूगी 1 ते 2 नू 2 ते 3 नू 3 ते 4 नू 4 ते ये तो सेम ते मैप करूगी। ओबवियसली देखण 'च ही पता लगी जाता है 1 1 ऑन टू आ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ इधर प्री इमेज हैगी है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ इधर प्री इमेज है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ प्री इमेज है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ प्री इमेज है। ਇਹ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ। ऑन टू हो गई ना तो 1 1 तो दिसी जा रही है। सो ये 1 1 ऑन टू भी हैगी है। सो ਇਹਦਾ मतलब ये आइडेंटिटी तो होगी पर ये AS ਵਿੱਚ भी चली गई। सो आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप हो गया। इनवर्स ये तुहानूं पता ही है जे F S to S 1 1 ऑन टू होवे ਤਾਂ F ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ S ਤੋਂ S ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੇ F X to Y ਇਨਵਰਸ ਹੋਵੇ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ Y ਤੋਂ X ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ S S ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ S ਤੋਂ S ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆਲਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ F ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ F ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 1 ऑन टू ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ +2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਜਦੋਂ F ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਜੇ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ F 1 1 ऑन टू ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ F ਇਨਵਰਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 1 1 ऑन टू ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ F ਇਨਵਰਸ E 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 1 2 3 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਲ F ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ F ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 1 ऑन टू ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਫਿਰ F ਇਨਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ F ਇਨਵਰਸ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ 1 1 ऑन टू ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ F ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ AS 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ F ਨੂੰ F ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਪ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ F ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ Y ਹੈ Y ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ X ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ एफ एक्स की होगा वाई। ये इनवर्स की डेफिनेशन ये होंगी ऐ लिखते होंगे आप इफ एंड ओनली इफ पा के एफ इनवर्स जे वाई नू एक्स ते मैप करता तो एफ एक्स नू वाई ते मैप करूगा मतलब एफ नू उधर लै जाओगे एफ एक्स इक्वल टू वाई आऊगा। ये इनवर्स की डेफिनेशन होंगी है किते भी +2 तो भी यही चली आ रही है डेफिनेशन। हुण देखो जे एफ इनवर्स इत्थे तुसीं वाई पुट करो तो की आऊगा ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ y ਤੇ f ਇਨਵਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ f ਇਨਵਰਸ y ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ f ਇਨਵਰਸ y ਕੀ ਹੈ x। ਸੋ ਇੱਥੇ f ਇਨਵਰਸ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਭਰਤਾ। ਹੁਣ fx ਕੀ ਹੈ y ਪਰ y ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ iy। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f ਆਫ f ਇਨਵਰਸ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ iy ਦੇ ਤੇ y ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ y ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਈ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਈ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਐਫ ਨੂੰ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਐਸ ਆ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਫ ਐਸ ਟੂ ਐਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਫ ਇਜ਼ 1 1 ਪਲੱਸ ਔਨ ਟੂ ਇਜ਼ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸ ਭਾਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਐਸ ਭਾਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਲੱਭਿਆ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1000 ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਟਰੂ ਆ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਟਰੂ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਅੱਧਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਹੋਵੇ ਐਸ ਤੋਂ ਐਸ ਜੇ ਐਫ ਕੀ ਹੋਵੇ ਐਫ ਇਜ਼ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਦੈਨ ਐਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਫ ਇਜ਼ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ। ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰ ਹੋਵੇ ਐਸ ਤੋਂ ਐਸ
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ x ਤੋਂ y ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ x ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ y, ਸੇਮ ਸੈੱਟ ਟੂ ਸੇਮ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ g ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ g, ਇੱਥੇ a ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ a, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 1 on 2 ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 1 1 on 2 ਮੈਪਿੰਗਸ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ S to S ਪਾਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ S 'ਚ ਕੀ ਆ all permutations on S, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ AS 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ is a group under the composition ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ F S to S ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ, G S to S ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ F of G, ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ G ਹੈ ਜਿਹੜਾ X ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ GX ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ F 'ਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ X ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ। ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਲਜਬਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, S ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ S ਮੇ ਬੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ AS ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ AS ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SN ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। S ਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਇੱਥੇ n ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਰੁੱਪ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਮੈਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਈ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ MSc 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ S ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। S ਤੇ ਮੈਪਿੰਗਸ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ S ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਫ S ਇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ AS ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਫ S ਇਜ਼ ਫਾਈਨਾਈਟ ਐਂਡ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਦੈਨ AS ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ SN। ਤੇ SN 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ SN ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 1 1 on 2 ਮੈਪਿੰਗਸ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕੈਲੇਜ ਥਿਓਰਮ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥਿਓਰਮ 2.12 ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ। ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, AS 'ਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ H ਇਜ਼ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ AS, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ, H 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? AS ਦੇ। AS 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ AS 'ਚੋਂ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਐਲੀਮੈਂਟਸ H 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ, H 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ।
ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਐਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, AS ਤਾਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਐਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ AS ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਚਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੈਲੇਜ ਥਿਓਰਮ ਦੀ। ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਐਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਫ G ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ G ਡੈਸ਼ ਬੀ ਐਨੀ ਅਦਰ ਗਰੁੱਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ G ਡੈਸ਼ ਬੀ ਗਰੁੱਪ। ਅੱਛਾ, ਲੈਟ H ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ G ਡੈਸ਼ ਐਂਡ H ਇਜ਼ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ G। ਕੀ ਹੈ ਚੱਕਰ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? G ਡੈਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ H ਡੈਸ਼ ਪਿਆ, G ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ H ਪਿਆ। ਜੇ H ਤੇ H ਡੈਸ਼ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਫ H ਐਂਡ H ਡੈਸ਼ ਆਰ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ। ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਲਜਬਰਾ 'ਚ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋੜੇ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਦਾ। G ਡੈਸ਼ ਦਾ G ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ H ਤੇ H ਡੈਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਲਜਬਰਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ H ਨੂੰ G ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਅਲਜਬਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਆ, H ਡੈਸ਼ ਵਰਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ H ਨੂੰ H ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਹੁਣ H। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ H ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਪਈਆਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਲੀਅਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ, ਪਰ H ਤੇ H ਡੈਸ਼ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ H ਆ ਜਿਹੜਾ G ਡੈਸ਼ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਸੇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ H G ਡੈਸ਼ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, H G ਡੈਸ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅਲਜਬਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ।
सो इत्थे इन्हां ने की लिखिया H इज़ सब ग्रुप ऑफ G डैश। हुण देखो तुसीं कहोगे सब ग्रुप होने वास्ते तां सबसैट होना जरूरी सी, नहीं। आ देखो ये लिखणगे H इज़ सब ग्रुप ऑफ G डैश, H इज़ सब ग्रुप ऑफ G डैश, इत्थे लिख देणगे ब्रैकेट च अप टू आइसोमॉर्फिज्म। समझ लगी? ब्रैकेट च लिखता अप टू आइसोमॉर्फिज्म, मतलब की है कि G डैश हैज़ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू H, मतलब G डैश कोले कोई सब ग्रुप है जिहड़ा H दे वर्गा, सो इसे करके H नूं ही इहदा सब ग्रुप बनाता। की प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे मान लो ये हैगा राहुल दी फैमिली है, ठीक है, ये हैगा H डैश राहुल, ये हैगा बिल्कुल राहुल वर्गा ही कोई मुंडा, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ सेम है, सेम हरकतां, सेम गल्लां, सेम सारा कुछ A to Z सेम है। जे कोई राहुल नूं लै जे ते इत्थे ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, की फर्क पैंदा इस फैमिली नूं? हाँ राहुल नूं फर्क पऊगा। अच्छा मैं उस राहुल की गल नहीं कर रहा जिहड़ी अपनी क्लास च पढ़दा, मैं होर राहुल की गल कर रहा। अजय ले लो, अजय नूं की फर्क पैंदा? अजय नूं फर्क पऊगा पर उहदी फैमिली नूं नहीं, उन्होंने तो पता भी नहीं लगना भी ये दूसरा बंदा आ गया। सो उही तरीका इत्थे वरतदे है, H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ते फर्क भी कोई नहीं पैंदा सारी थ्योरी च। अच्छा एक चीज़ आ हुण जिहड़ी ये थ्योरम आ वो मैं तुहानूं दसदा भी की इहदे थ्योरम वास्ते इन्ना आपां नूं क्यों करना पिया। देखो इत्थे लिखो ये थ्योरम की कहंदी आ, एवरी ग्रुप is isomorphic to a permutation group। इन्हें तो वधिया करता थानू, इन्हें तो बहुत सौखी जी स्टेटमेंट देती। अज आप अद्धी थ्योरम ही करांगे ये क्योंकि पूरा हो जाना लैक्चर उदों नूं। ज़्यादातर कई ना तुसीं ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी, कुछ बुक्स वाले आ तुसीं ये नहीं लिखनी, मैं तुहानूं दस दिना। कुछ बुक वाले लिखते आ एवरी ग्रुप इज़ सब ग्रुप ऑफ AS, क्योंकि परमुटेशन ग्रुप कोई भी होवे S वास्ते वो AS का सब ग्रुप होगा ना, जां इहनूं लिख देंगे सब ग्रुप ऑफ AS का दूसरा नाम की सी? परमुटेशन ग्रुप। लै आ भी लिख देंगे, तो इन्हां दोहां का मतलब सेम है। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप, तो परमुटेशन ग्रुप आ जिहड़ा वो सब ग्रुप हुंदा AS का, तो AS की हुंदा वो भी परमुटेशन ग्रुप ही हुंदा ना। तो मैं इस चीज़ को कट के जे मैं लिखा एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ परमुटेशन ग्रुप, तो भी सेम ही है। जी स्टेटमेंट है वह एनालिसिस कर लो, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। तुहाडी बुक च ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। मान लो ये परमुटेशन ग्रुप है जिहड़ा वो H आ, तो H आ जिहड़ा वो सब ग्रुप आ AS का। हुण इत्थे मतलब की हो गया, फिर जिहड़ा ये ग्रुप है एवरी ग्रुप इहनूं लिख लो G। सो G इज़ आइसोमॉर्फिक टू H, H की है AS। सो G ए पिया AS ए पिया, ਇਹਦੇ अंदर परमुटेशन ग्रुप H, ये खुद भी परमुटेशन ग्रुप है, ये अंदर भी परमुटेशन ग्रुप है। G है जिहड़ा ना ये वर्गा H वर्गा बिल्कुल, समझ लगी? एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। सो उस हिसाब नाल जिवें मैं पिछले काम तुहानूं समझाया उस हिसाब नाल ये जिहड़ा अजय आ जां इहनूं राहुल कहा सी, इहनूं चक के होर पासे लै जाओ तो कह दो G इज सब ग्रुप ऑफ AS, कह सकते हैं, की प्रॉब्लम? पर इत्थे ब्रैकेट च लिखना पऊगा अप टू आइसोमॉर्फिज्म। तो कई किताबां वाले अप टू आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं लिखते, वो इन्ना ही लिख देंगे G इज सब ग्रुप ऑफ AS। ठीक है, सो ये चीज़ का ध्यान रखियो। मतलब जिहे जा G ग्रुप है ना, G इत्थे ग्रुप पिया, ये कुछ तरह का स्ट्रक्चर है ना, ठीक उहो जिहा स्ट्रक्चर इत्थे AS विच भी बनूगा। तो G भावें कोई भी ग्रुप होवे, कोई मर्जी ग्रुप होवे, तुसीं देखो फिर आप ये कह सकते हैं ना एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ AS। कितनी वधिया चीज़ मिल गई आपां नूं। AS ऐसा ग्रुप आ
वैसे ए एस नहीं कह सकते, जे जी है तो वह ए जी के अंदर होगा, जे के है वो ए के दे अंदर होगा। सो ए एस की जगह पर कह लो ए जी जी। कोई भी ग्रुप लै लो वो ए जी का सब ग्रुप वाला है। कितना वधिया रिजल्ट मिल गया, कितना रिच सब ग्रुप आ ये, सारे ही ये अंदर आते हैं, एक बारी एक चक्कर जरूर लाते हैं। चलो करिए प्रूव। अज तो मैंने लगता इन्ना ज़्यादा होना नहीं, हुण 25 मिनट भी हो गए। कल नूं कर लीए थ्योरम। ये थ्योरम है भी बहुत लेंथी, तकरीबन 45 मिनट का लैक्चर लगूगा ये। सो कल नूं कर लें, ठीक है। अज का दिन सिर्फ ये आइसोमोरफिज्म वाला जो पढ़ लियो स्टेटमेंट वगैरह, कल नूं करवाऊँगा। नैक्सट लैक्चर कल नूं भेजूँगा मैं इसदा। अच्छा ऐं करो, चलो छड्डो, कल नूं ही देखते हैं।